Good morning all. For second semester BBA, I am taking up accounting 2 subject to you students, and in that we are going to discuss about consignment accounting. Before stepping into the aspects of consignment accounting, let me start with this story. Assume that there are two parties, Mr. X and Mr. Y. X is the manufacturer of clocks and Y is the seller of clocks. Try to understand the story. Mr. X is the manufacturer, original manufacturer of clocks, and Y, owning his own shop, he is the seller of clocks. What X has to do now? Whatever the clocks manufactured by him, he used to dump in the shop. He used to transfer all the clocks to the shop of Y, and through which he is selling his products, clocks, to general public. Here, Y is an agent for Mr. X. X is the manufacturer, and he can't himself go to market and find the customers for his clocks. Therefore, he takes the help of an agent, that is Mr. Y, who is owning his own outlet, is providing a ready market for the products of Mr. X, clocks of Mr. X. By this, it is possible to expand the market. Of course, the remaining aspects we are discussing it later. So try to understand this first. Assume that X manufactured 100 clocks and supplied all clocks for the purpose of sale to Y. Now Y sold 98 clocks, and during supply of these clocks to the godown of Y, 2 clocks got damaged. Now, who will bear the loss of this damage? Who will bear the cost of damage? Question obviously arises. Here, the person who is sending those 100 clocks to Y becomes consignor, and the person who is taking delivery of those 100 clocks, that is Y, is decorating the position of consignee. Means, I am rightly remarking that person who sends goods to his agent is called consignor, and person who is taking delivery, downloading the goods for the purpose of sale is called consignee. And whatever the 100 clocks he is transferring, the wholesaler Mr. X is transferring to Mr. Y, that is called consignment, goods sending on consignment. Means it is a process by which consignor, means the person who is sending goods, sends goods to consignee, means the person who is taking delivery of goods, or agent, is called goods sent on consignment. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಿನ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳುವವ ಗಡಿಯಾರ, ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ವೈ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್, ಶೋರೂಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಜನರನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಕ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅವ ಕೇವಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಔಟ್ಲೆಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಏಜೆಂಟ್ ವೈಗೆ ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ 100 ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟು 100 ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು, ಅಷ್ಟು 100 ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಅವನು ವೈಯ ಗೋಡೌನಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗ್ತದೋ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಕನ್ಸೈನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಗಿಸ್ತೇವೋ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲಾಕ್ಸು ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಡೌನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏಜೆಂಟಿಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆ 100 ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಟ್ರಕ್ನ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಸೇಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಕನ್ಸೈನರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸೈನರ್. ಮತ್ತು ಯಾರು ಸೇಲ್ನ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದಾರೋ ಕನ್ಸೈನರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸೈನಿ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಆರ್ ದ 2 parties ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಾರು ಗೂಡ್ಸಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಓನರ್? ಕ್ವಶನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೈಸಸ್. ಗೂಡ್ಸಿನ ಓನರ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಕನ್ಸೈನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕ್ಲಾಕ್ಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅವನು ಅದರ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. 100 ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರು ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ 2 ಕ್ಲಾಕ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಕೇವಲ 98 ಕ್ಲಾಕ್ಗಳು ಸೇಲ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಏಜೆಂಟಿಗೆ. ಈಗ ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾರು ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜಿನ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. I think it is clear for you now. 3 terms we have understood now: consignor, consignee, goods sent on consignment. Okay, let us come to the technical aspects of consignment now. See, it is given the definition of consignment as: it is a shipment or sending of goods by a manufacturer or wholesaler to his agent for the purpose of sale on his behalf and for a commission. Here one thing I want to make you clear, that the original manufacturer of the goods will not come to market to sell his products. He takes the help of different chains like manufacturer to wholesaler, wholesaler to retailer, retailer to consumer, or manufacturer to retailer, retailer to consumer. Or in sometimes the original manufacturer sells directly with the help of outlets to consumers. So this is the third option is not a matter to lift up here. Here original manufacturer takes the help of wholesalers, ಬಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವವರು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈದರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಮೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕನ್ಸೈನರ್, ಮೇ ಡೆಕೋರೇಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನರ್. ಅಂತಂದರೆ ರಿಟೇಲರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆದರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಆದರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸೈನರ್ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಟು ಹಿಸ್ ಏಜೆಂಟ್, ಏಜೆಂಟ್ ಯಾರು? ಕನ್ಸೈನಿ. ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥವನಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಪರಿಚಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ.
ಯಾರ್ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಸೇಲರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇಳಿದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಕಮಿಷನ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೇವಲ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆದ ಗೂಡ್ಸು, ಸೇಲ್ ಆಗದಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅದು ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದಲ್ಲ. Is it clear? I hope it is clear for everyone. And moving on to the features. So after discussing all the features, it will be crystal clear for you what the consignment is, what actually the consignment is. You will get the gist of it, okay? So let's see the features of consignment. Main objective of consignment. Here, objective of, as I said just now, the main objective for which consignment contract is entered into between wholesalers and retailers is for the purpose of sale. Just for the purpose of sale. For finding market for, ready market for our products. Means the products of wholesalers. Wholesalers have the will of expanding market, getting growth and selling more products. Of course, it is possible by selling more products. So to sell more products, more market capture must be there, and for growth, market capture, widening of market will be there, must be there. So how one can widen the market? By selling more products, by manufacturing more products. So always a manufacturer finds ready market for his products. Who will provide the ready market? Consignee, his agent will provide the ready market. So the main objective is to find ready market for the products of consignor. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So consignment is a contract. Second one, agency. Here the relationship between consignor and consignee. ಪುನಃ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು, ಕನ್ಸೈನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಸೇಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೈನಿಯ ನಡುವೆ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಅವನ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. According to the provisions of law of agency, this contract is entered into in two respective positions, in two respective dignities. Okay, ಎರಡು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಗ್ನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ, ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಲಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. As I said earlier, there are two parties in the contract, consignor and consignee. The person who sends goods for sale is called consignor, whereas person who takes delivery of goods to his godown is called consignee. Two parties are involved. And next one, relationship. Here
agent-principal relationship is existing between the parties. Consignor is the principal and consignee will be the agent. So, agent-principal relationship and the law which is applied, the provisions of law which is applied for transacting as agent and principal is law of agency. Nature of consignment. See here, it's a special feature says that consignment is neither a sale nor a purchase by the consignee. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಸೇಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಅದು ಸೇಲು ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಕನ್ಸೈನರ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೇಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇಲನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಮಿಯರ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ and consignee will sell those goods and what the receivables will be transmitted to consignor. ಮತ್ತು ಕನ್ಸೈನಿಯನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಯರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್. ದ್ಯಾರ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೇಚರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಲನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಇದೆ. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವೈಲ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಗೋಡೌನ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್, ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ losing the goods, okay, and fire may attack, okay, so anything may happen. So if something happens to the goods, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ಸೈನರಿಂದ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟಿಯಿಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ನಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು, ಏನೇ ಕಾರಣದಿಂದಾದರೂ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ all preserved rights of being indemnified is rested in the hands of consignee. Right to receive remuneration. So in the initial example itself I have made it very clear that consignee athwa agent is consignee or agent, what we can say. So agent is eligible to receive remuneration in the form of commission. Okay, commission, overriding commission, del credor commission ಅಥವಾ normal commission. So commission is fixed for him at a fixed percentage. ನಿಮಗೆ 9% is a commission, 10% is a commission. ಈ ಥರ ಏಜೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೈಟ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಇದೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಹಿಯರ್ as I said just now, risk of loss is rested to consignor only. All the risks of loss like damage may happen to the goods and fire may attack in transit and theft, okay, due to theft, due to fire attack or due to damage, due to defective packing or due to any of the natural calamities, natural what we can say problems, if something natural or artificial problems, if something happens to the goods and if it is not possible for agent to sell the goods,
then this loss will be borne by the consignor himself, and no risk is arrested to consignee. And next one is consignment stock. Consignment stock means the goods they are sending to the consignee. See, in the initial example, I have taken 100 clocks are sending by consignor to consignee. ಅಂದರೆ 100 ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾರಲ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆದಂಥದ್ದನ್ನು ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲದೇನೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೊದಲೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಯಿತಾ ಅಂತೇಳಿ ಆಫನ್ ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆದ ನಂತರವೇ ಕನ್ಸೈನಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಇಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕನ್ಸೈನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ what okay here I hope you understood it. ಕನ್ಸೈನರ್ನ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸೈನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಕನ್ಸೈನರ್. ಇನ್ನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್, ಯಾವುದು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ while entering into contract of consignment itself, consignor and consignee willfully enters into a contract stating on the basis of some terms. Okay, it may be related to the time after which the consignee is liable to send account sales statement to consignor, or may be relating to the percentage of commission consignor is offering to consignee, or any of the terms and conditions. And next one is account sales. See, this is the statement. Account sale is the statement through which consignee transfers the sale proceeds to consignor. ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ಕನ್ಸೈನರ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ the consignment contract or consignment contract performance by consignee, and on which only commission is paid to the consignee. I hope you understood. Thank you.